हाँ जी बेटा जी, सब तो पहला आप सारिया ने फतेह की सांझ करनी है। हाथ जोड़ के बड़ी अदब सत्कार नाल सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप इकट्ठे होए अपनी मां बोली पंजाबी की महानता समझण वास्ते, क्योंकि पंजाब दे विच रहन करके साडी जिहड़ी बोली है भाषा जिहदे विच असीं गल करदे हैं आम बोल चाल की बोली जिहड़ी आ वो पंजाबी भाषा है। पर कुछ इस तरह के कारण बनते जा रहे हैं जिदा करके असीं अपनी पंजाबी मां बोली तो मुनक्कर हो रहे हैं, यानी इनू भुल्लण का यतन कर रहे हैं। एक सोशल स्टेटस साडे अंदर एक होड़ लगी हुई आ भी असी अंग्रेजी बोलनी आ जां असी हिंदी भाषा, किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेना बुरी गल नहीं है। सानू हर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। थोड़िया जी गल्लां तो पहले इस टॉपिक पर करांगे, फिर आपां होर विस्तार विच जाके इहदा विस्तार करांगे। हर एक भाषा का ज्ञान होना सानू जरूरी है, क्योंकि आपां एक समाज दे विच रह रहे हैं। समाज दे विच जिद्दां एक बाग दे विच तरह तरह के पौधे बूटे फुल फल आदि होण ते तां ही बाग सोहना लगदा है। इदां ही है ना जिहड़ा साडा समाज आ, इस समाज दे विच असीं वख-वख धर्मां वख-वख मजहबां वख-वख देशां दे लोग इकट्ठे होकर रहंदे हैं। हर खिते की हर देश की हर इलाके की अपनी अपनी भाषा जिहदे विच आपां गलबात करते हैं। गलबात असीं अपने भाव जां अपनी मन की जिहड़ी अवस्था है उन्होंने बयान करने वास्ते असीं शब्दां की वरतों करते हैं। वो जिहड़े शब्द असीं अपने अपनी भाव नूं कहण वास्ते वरतदे उन्होंने बोली कहते हैं। तो वो बोली जिहड़ी आम बोल चाल दे विच बोली जाती है वो साडी मां बोली है पंजाबी। असीं अपने घर दे विच अपने पेरेंट्स दे नाल जां अपने आंढियां गुआंढियां नाल अपने दोस्तां मित्रां दे नाल पंजाबी च गल करते हैं, क्योंकि साडी मुख भाषा है। बाकी दीयां भाषावां भी अपनी अपनी थां ते सत्कार दे योग हैं। हर भाषा की अपनी अहमियत आ, हर भाषा का अपना स्थान आ। सानू बाकी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, खास करके अंग्रेजी हिंदी आदि। जदों असीं अदर स्टेट में जावांगे, किसी दूसरे इलाके च जावांगे, उत्थे असीं अपनी गल तां ही किसी को कह पावांगे जां किसी की गल नूं तां ही समझ पावांगे ना जे सानू वो भाषा आउंदी होगी। तो फर्ज करो अजकल जिदा एक ट्रेंड आ कि असीं बाहरले मुल्कों में जाते हैं, साडे बच्चे बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं, तो बाहरले मुल्कों में जे सानू अंग्रेजी नहीं आउंदी होगी जिहड़ी कॉमन भाषा है सारे वर्ल्ड की, तो अगर सानू अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, असीं अंग्रेजी नहीं बोल सकते जां अंग्रेजी नूं नहीं समझ सकते, तो फिर सानू उत्थे गलबात करन विच जां समझण विच मुश्किल आउगी। इस करके वो भाषावां का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी का हिंदी का होर स्टेटां दीयां भाषा जिन्नियां भी असीं वध तो वध सीख सकते हैं, जिन्नी भी साडे कोल समां जां एनर्जी जां समर्था है, सीखण की काबलीयत है, असीं वो भाषावां का ज्ञान प्राप्त करना है ताकि असीं दूसरे लोगों के मतलब उन्होंने भाव समझ सकीए। पर क्योंकि अपना जिहड़ा खिता है साडी आम बोल चाल जिहड़ी वो पंजाबी च हुंदी है, इस करके पंजाबी नूं असीं प्रैफर करते हैं, पंजाबी नूं असीं सन्मान दिंदे हां। पंजाबी सब तो अमीर बोली आपां कह सकते हैं बोलियां भाषावां दे विच। क्यों अमीर आ, इहदी मैं एक एग्जाम्पल तुहानूं दिंदा है। आपां हुण कित्थे बैठे भला, कित्थे बैठे बेटा जी? इधर देख के बोलो पुत्त, सारे बोलो। आपां कित्थे बैठे आ? गुरुद्वारा साहिब दे विच। आपां किहदी हजूरी च बैठे आ? गुरु महाराज जी।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੀ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਵੇ? ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ? ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ,
रोज़ पाठ लेना पैंदा, रोज़ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ 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 ਹੁਣ ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? 364 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 363 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਅਗਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਸਰਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਗੇਮਾਂ ਆਦਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਾਂ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ